Today, this is the third part of the chapter, breathing and exchange of gases. And today we will study about transport of gases. Gases mean carbon dioxide and oxygen. Oxygen and carbon dioxide, ये दुटा हमें जानो respiratory gas है. So ये दुटा gas केने के blood carry कोने लो जाए. हमें जानो exchange हमें last class of exchange केने के हो ऐटो पढ़िलो. इति हमें समझे ये दुटा gas हो केने के carry blood carry कोने लो जाए. So first, let us see about transport of oxygen. Oxygen केने के transport है हेटो पढ़िमा चाहिए. The oxygen, two ways of transport over it. Almost 97% of the oxygen is transported as oxyhemoglobin. जिमान ऑक्सीजन আছে तार 97% केने के ट्रांसपोर्ट হয় as oxyhemoglobin and rest 3% is transported in dissolved form. Okay. So, खूब कम amount dissolved form of transport है and maximum amount as oxyhemoglobin transport. এই দুটা বস্তু কি হয় চাইলো. Dissolved form মানে plasma blood composition to চালে আমি গম পাম. ইয়াত liquid part থাকে called plasma and blood cells থাকে. blood cells বোৰ তিনটা টাইপৰ, RBC, WBC and platelets. मैं पिछले क्लास में पढ़ी मेटो, but for now मैं जानी लो जे blood तो की থাকে, blood plasma থাকে which is the liquid medium, और हे liquid medium तो different types of blood cells float करे থাকে. ये एक plasma बोले जे कोसे plasma water থাকে. main component of plasma is water. So a water to লগত oxygen plasma যেটো water থাকে water oxygen mix হয় in dissolved form. যেনে পানীত যেনেকে dissolved oxygen থাকে যেটো aquatic organisms use কৰে, ঠিক তেনেকে bloodত oxygen to bloodৰ plasma যেটো water থাকে তাৰ লগত oxygen dissolve হৈ যায়, but only কিমান only 3%. Now rest of the oxygen is transported as oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin ki hoy tar tar janibo lagbo hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment. Hemoglobin ki hoy hemoglobin chemically it is a protein. Eta protein hoy থাকে RBC এর ভিতৰত থাকে. RBC কি হয়? ইট ইজ এ টাইপ অফ ব্লাড সেল. এই মাত্র লিখিছিলো ব্লাড সেলস তিনটা টাইপৰ, তাৰ ভিতৰত এটা RBC. এই RBC এর ভিতৰত হিমোগ্লোবিন থাকে. কেমিক্যালি ইট ইজ এ প্রোটিন. ফাংশন কি? ইট ইজ এ পিগমেন্ট মলিকিউল, মানে কালার্ড সাবস্টেন্স হয়, আৰু ইট ক্যারিজ অক্সিজেন. ইট ক্যান কম্বাইন উইথ অক্সিজেন. হিমোগ্লোবিন RBC থকা এটা প্ৰটিন হয় যেটোৱে অক্সিজেনৰ লগত কম্বাইন কৰিব পাৰে, আৰু যেতিয়া কম্বাইন হয় অক্সিজেন আৰু হিমোগ্লোবিন যেতিয়া লগ লাগি যায় we call it oxyhemoglobin. অক্সিজেন আৰু হিমোগ্লোবিন লগ লাগি গলে we call it oxyhemoglobin. Maximum amount of hemoglobin is transported maximum amount of oxygen is transported as oxyhemoglobin. আমি এনে কিউ লিখো as oxyhemoglobin. Now the formation of this oxyhemoglobin is reversible.
ৰিভাৰ্চিবল মানে যদি ৰিয়েকশ্যনটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনতো পচিবল হয়, দেট ৰিয়েকশ্যন ইজ কল্ড ৰিভাৰ্চিবল। এতিয়া কি হয়, মই ক'লোঁ যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনৰ লগত লগ লাগে, হিমোগ্লোবিনৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগে, আৰু লগ লাগিলে কি ফৰ্ম হয়, অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হয়। বাট দিছ ইজ ৰিভাৰ্চিবল। তাৰমানে কেতিয়াবা অক্সিহিমোগ্লোবিন যদি থাকে, অক্সিহিমোগ্লোবিন ভাঙিও যাব পাৰে, ভাঙি আকৌ অক্সিজেনৰ হিমোগ্লোবিন আমাক দিব পাৰে। এই ৰিভাৰ্চিবিলিটিটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন আছিলে। কেলে ৰিভাৰ্চিবল হ'ব লাগে? বিকজ যেতিয়া এলভিঅলিৰ পৰা ব্লাডত যায় অক্সিজেন, ব্লাডত কি হৈ যাব, হিমোগ্লোবিন পাব, তেতিয়া হিমোগ্লোবিনৰ লগত লগ লাগিব। চ' ইয়াত কি হ'ব, ব্লাডৰ ভিতৰত যে কি হ'ব, অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হ'ব, অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হ'ব। তাৰপিছত অক্সিহিমোগ্লোবিন হৈ গৈ আছে, ব্লাডটোৱে কি কেৰি, অক্সিজেনক কেনেকৈ কেৰি কৰি লৈ আছে, এজ অক্সিহিমোগ্লোবিন। যেতিয়া এতিয়া টিস্যু যেতিয়া পাব, ছাপ'জ দিছ ইজ এ চেল অৰ টিস্যু, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ চেলৰ ভিতৰত অক্সিজেন লাগে, হিমোগ্লোবিনটো নালাগে। ইয়াত ব্লাডত কি আছে, অক্সিহিমোগ্লোবিন আছে। চ' দিছ অক্সিহিমোগ্লোবিন উইল ব্ৰেক ডাউন, এইটো আকৌ উল্টা ৰিয়েকশ্যনটো কৰিব, অপজিট ডাইৰেকশ্যনত হ'ব ৰিয়েকশ্যনটো। এতিয়া কি হ'ব, অক্সিহিমোগ্লোবিন উইল ব্ৰেক ডাউন, ব্ৰেক ডাউন হ'লে অক্সিজেন সোমাই যাব, থাকি যাব ব্লাডত। এই অক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ফৰ্মেশ্যনটো আৰু অক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ব্ৰেকডাউনটো, দিছ ইজ এফেক্টেড বাই চাৰ্টেন ফেক্টৰ্ছ। Formation of oxyhemoglobin is affected by certain factors. Key factor? First and the most important factor is partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen jetia basic thake, oxygen jetia basic thake, obviously oxyhemoglobin form hoy. Obvious, oxygen jetia basic thakibo, hemoglobin to already ase amar blood. So hemoglobin খিনিৰ লগত লগ লাগি অক্সিহিমোগ্লোবিন হ'ব। পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি হ'ব লাগিব, কম হ'ব লাগিব নে বেছি হ'ব লাগিব? পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কম হ'ব লাগিব, তেতিয়া অক্সিহিমোগ্লোবিন কম হ'ব। অবভিয়াছলি পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন যদি বেছি থাকে, তেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমেই থাকিব, দুটাটো বেছি কেতিয়াও একেলগে নাথাকে। অক্সিজেন যেতিয়া বেছি থাকিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কমে হ'ব। এণ্ড টু আদাৰ ফেক্টৰ্ছ আৰ লেছাৰ হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন, হাইড্ৰজেন আয়নৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন কম থাকিলে, আৰু লো টেম্পাৰেচাৰ, আৰু লো টেম্পাৰেচাৰ। All these four factors, a চাৰিটা factor একেলগে it contributes to the formation of oxyhemoglobin. এই চাৰিটা factor লাগিব for the formation of oxyhemoglobin. আৰু oxyhemoglobin ভাঙি যাবলৈ, breakdown হ'বলৈ exactly ইয়াৰ উল্টা factors কেইটা লাগিব। উল্টা কেনেকে? ইয়াৰ breakdownৰ কাৰণে কি লাগিব তেন্তে? অক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ব্ৰেকডাউনৰ কাৰণে কি ফেক্টৰ্ছ লাগিব? ফাৰ্ষ্ট আমি ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে অক্সিজেন, পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন বেছি পাইছিলোঁ, গোটেইকেইটা উল্টা কৰি দিলে হ'ল। ইয়াত পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন কম লাগিব, পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কম পাইছিলোঁ, ইয়াত বেছি লাগিব। কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ হাইড্ৰজেন আয়ন তাত লেছাৰ এমাউণ্টত আছিলে হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন, এতিয়া ইনক্ৰিজ হায়াৰ এমাউণ্টত হায়াৰ হাইড্ৰজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন, এণ্ড আগৰটোত
মানে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্মেশ্যনৰ টেম্পাৰেচাৰ লো টেম্পাৰেচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ইয়াত হাই টেম্পাৰেচাৰ দৰকাৰ সো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অক্সিহিমোগ্লোবিন ভাঙি যাব বুলি যদি সোধে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অক্সিহিমোগ্লোবিন ভাঙি যাব আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ যে ফৰ্মেশ্যন অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন ইজ a reversible reaction মানে অক্সিজেন আৰু হিমোগ্লোবিন কেতিয়াবা লগ লাগি অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হৈ যায় আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যনত এইটো আকৌ ভাঙি হিমোগ্লোবিন আৰু অক্সিজেন হৈ যায় সো কি কণ্ডিশ্যনত হ'ব অক্সিহিমোগ্লোবিন কি কণ্ডিশ্যনত ভাঙিব যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ থাকে অক্সিজেন যদি কমকৈ থাকে হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন যদি হাই হয় আৰু টেম্পাৰেচাৰ যদি হাই হয় এইকেইটা ফেক্টৰ্ছত অক্সিহিমোগ্লোবিন ভাঙি যাব আৰু ইয়াৰ উল্টা ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম so the formation of oxyhemoglobin depends on these four factors. Next we will study about the oxygen hemoglobin dissociation curve. Let us first define the term. Oxygen hemoglobin dissociation curve is a curve which represents the percentage saturation of hemoglobin with oxygen at different partial pressures of oxygen. তার মানে এটা একটা কার্ভ হয় এটা একটা গ্রাফ হয় যেটো এই গ্রাফটোৱে কি দেখুৱাইছে যে পাৰ্শিয়েল স্যাচুৰেশন পাৰ্সেন্টেজ স্যাচুৰেশন অফ হিমোগ্লোবিন মানে আমি সিম্পলকে ক'ব গ'লে কিমান অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হৈছে at different partial pressures. Partial pressure change হলে কেনেকে অক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ফৰ্মেশনটো চেঞ্জ হয় এই গ্ৰাফটোৱে সেই বস্তুটো দেখুৱাইছে এই গ্ৰাফটো দেখুৱাবলৈ তাৰমানে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ অর অক্সিহিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ বনাবলৈ আমি x axis of partial pressure of oxygen plot korilu in millimeters of mercury 20 40 60 80 100 teneke plot kori goisu and y axis ot ami percentage saturation of hemoglobin with oxygen tamane kiman percent oxyhemoglobin form hoise 20 40 60 80 100 loke ami likhilu etia ami jodi plot kori sao আমি মানে কিমান পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেনত কিমান অক্সিহিমোগ্লোবিন থাকে হেতু যদি প্লট কৰি চাও আমি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ পাম আমি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ পাম Now what does this graph indicate? ইয়াত কি দেখুৱাইছে suppose আমি যদি partial pressure of oxygen 20 বুলি ধৰো তেতিয়া তাত অক্সিহিমোগ্লোবিন কিমান ফৰ্ম হৈ থাকিব 30 partial pressure of oxygen 20 হলে কিমান পার্সেন্ট অক্সিহিমোগ্লোবিন থাকিব ব্লাডত 30% অক্সি মানে যিমান অক্সিজেন আছে তাৰ 30% হিমোগ্লোবিনৰ লগত জয়েন হৈ থাকিব then suppose 40% ত যেতিয়া partial pressure of oxygen 40 mm তেতিয়া কিমান হ'ব আমাৰ this is about 75% saturated হৈ থাকিব তাৰ মানে অক্সিহিমোগ্লোবিন about 75% অক্সিহিমোগ্লোবিন ফৰ্ম হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিম যিমান partial pressure of oxygen বাঢ়িব হিমান কি হ'ব আমাৰ percentage saturation of hemoglobin with oxygen that is আমি এটো এই বস্তুক আমি বুজিবৰ কাৰণে আমি
HbO2 তাৰমানে অক্সিহিমোগ্লোবিন বুলিও ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে যিমান পাৰ্শিয়েল প্ৰেছাৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যে পাৰ্শিয়েল প্ৰেছাৰ যিমান বাঢ়ি যায় অক্সিহিমোগ্লোবিন সিমান বেছিকৈ ফৰ্ম হয় I told you it is a factor. It is the most important factor for the formation of oxyhemoglobin. So, আমি এই গ্ৰাফটোৱে সেইটোৱে দেখুৱাইছে যে পাৰ্শিয়েল প্ৰেছাৰ অফ অক্সিজেন যিমান বাঢ়ি গৈছে পাৰ্চেণ্টেজ চেচুৰেশ্যন অফ হিমোগ্লোবিন উইথ অক্সিজেন সিমান বাঢ়ি গৈছে but it becomes constant after particular level. Maximum কিমান হ'ব পাৰিব this is the maximum level. This is about 97%. তাৰপিছত প্ৰেছাৰ অক্সিজেনৰ যিমানে বাঢ়ি যাওক তাতকৈ বেছি নেবাঢ়ে আৰু বিকজ আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ট্ৰান্সপৰ্ট অফ অক্সিজেনত আমি পঢ়িছোঁ যে 97% অফ অক্সিজেন ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড এজ অক্সিহিমোগ্লোবিন বাকী 3% ডিজলভড অক্সিজেন হিচাপে যায় so the maximum saturation of oxygen in the maximum saturation of hemoglobin with oxygen is 97%. This graph obtained is of S-shaped. This type of graph is called a sigmoid graph. Next I am putting transport of carbon dioxide. Carbon dioxide can be transported in three forms: as carbonic acid, as carb-aminohemoglobin, and as bicarbonates. The তিনটা weight কেনেকে transport হয় side. First, as carbonic acid. Carbon dioxide আমি জানো কোথ টিস্যুৰ পৰা ক'লে যায় ব্লাডত যায় সো ব্লাডত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ব্লাডৰ প্লাজমাৰ যিটো ৱাটাৰ থাকে তাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে আমি লাষ্ট ক্লাছতো ট্ৰান্সপৰ্ট অফ অক্সিজেন পঢ়োতেও চাইছিলোঁ যে অক্সিজেনৰ 3% অফ অক্সিজেন ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড এজ ডিজলভড অক্সিজেন মানে প্লাজমাৰ ৱাটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি যায় ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো প্লাজমাত থকা পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে and this is a reversible reaction and forms H2CO3 that is carbonic acid. Carbon dioxide plus water gives you carbonic acid. But how much of carbon dioxide can be transported in this form? बहुत बेसी carbon dioxide এনেকে transport হ'ব নোৱাৰে because carbonic acid is an unstable compound. এটো ইয়াৰ ভাঙি যোৱাৰ টেন্ডেন্সি থাকে সেইকাৰণে বহুত বেছি carbon dioxide as carbonic acid transport হ'ব নোৱাৰে. Only 5 to 7%. Only 5 to total jiman carbon dioxide release hoise into the blood, tar 5 to 7% only is transported as carbonic acid. Next, as carb-aminohemoglobin. Hemoglobin or katha ami transport of oxygen at pasilo. What is hemoglobin? Hemoglobin is a respiratory pigment which is present inside the RBC. Blood of RBCs থাকে এই RBC ভিতৰত hemoglobin থাকে এই hemoglobin or লগত carbon dioxide react কৰে কেনেকে এই hemoglobin as I told you it is a protein and we know that protein ত এটা amino group থাকে protein or structure আমি পঢ়িলে গম পাম যে protein ত কি থাকে amino group এটা থাকে so hemoglobin being a protein ইয়াৰো amino group থাকিব so hey amino group to logot carbon dioxide reversibly react kore to form carb-aminohemoglobin. Is it clear? So hemoglobin it is a protein present in the RBC and being a protein it has an amino group. The amino group of the hemoglobin or amino group to carbon dioxide or logot react kore forming a compound called
কাৰ গৈ টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰা আহিলে এমিনো গ্ৰুপৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে কাৰ হিমোগ্লোবিনৰ সেইকাৰণে কাৰ এমিনো হিমোগ্লোবিন ইজ ফৰ্ম and this is a reversible reaction. So carbon dioxide একেলগে পালো যে তিনটা ফর্ম অফ ট্রান্সপোর্ট করে as carbonic acid, as carbaminohemoglobin and as bicarbonates. আমি পালো যে as carbonic acid 5 to 7% মান ট্রান্সপোর্ট as carbaminohemoglobin 20 to 23% transport hai aro as bicarbonates the maximum amount of carbon dioxide is transported as bicarbonates 70 to 75% as bicarbonates transport hai te keneke bicarbonates hisabe keneke transport hoy let us see yar moi carbon dioxide core पर कोलेके जाए तो देखा है first tissue carbon dioxide form है when food is oxidized तामने देखे glucose oxygen और लगत react करे पिছত আমি carbon dioxide पाओ carbon dioxide core form है tissue form है carbon dioxide tissue form है carbon dioxide tissue পৰা ওলাই যায় বুলি কৈছে ওলাই কোন যায় ব্লাডত যায় এই গোটেই কিটা ব্লাডৰে পার্ট this is plasma plasma te ki hoy suppose this is the plasma te cells bur rbc bur enake thake so eto suppose tissue hole tissue pura ulai ko jabo plasma plasmar pasot ei cell membrane to rbc membrane to cross kori rbc bitorot jabo ei karone ma first plasma likhiso then rbc membrane likhiso then RBC. So carbon dioxide from the tissue comes up to the plasma. এটি আমি কইছিলো যে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাজমা আর ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কার্বনিক এসিড হয় কিন্তু ইয়াত দেখুৱা আছে যে মই কার্বন ডাই অক্সাইড খিনি আরবিসি ভিতৰত সোমাই দিম সো এই যে আগত যে কৈছিলো কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি প্লাজমাৰ ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কিন্তু হয় ইয়াতে হয় কিন্তু উতেখিনি নহয় কিমান পার্সেন্ট হয় বুলি কৈছিলো 5 to 7% ইয়াত প্লাজমাৰ ভিতৰত ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কার্বনিক এসিড কিন্তু the question is উতেখিনি কার্বন ডাই অক্সাইড কিয় কার্বনিক এসিড হৈ নাযায় উতেখিনি কার্বনিক এসিড কিয় হৈ নাযায় কিয় বাকিখিনি কেলে আরবিসি দি গুছি গ'ল বিকজ this reaction carbon dioxide যেতিয়া ওয়াটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে কার্বনিক এসিড হ'লে an enzyme is required called carbonic anhydrase সেই এনজাইমটো আরবিসি ৰ ভিতৰত থাকে প্লাজমা নাথাকে এইকাৰণে গোটেইখিনি কার্বন ডাইঅক্সাইড ইয়াত কার্বনিক এসিড হিচাপে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত 5 to 7% কার্বনিক এসিড হিচাপে ৰিয়েক্ট কৰিব সরি 5 to 7% কার্বনিক এসিড ফর্ম হ'ব বাকিখিনি কার্বন ডাইঅক্সাইড আরবিসি মেমব্রেনৰ থ্ৰু দি আরবিসি ৰ ভিতৰত সোমাই যাব rest of the carbon dioxide যিমান ইয়াত কি হ'ব কার্বন ডাইঅক্সাইড again reacts with water RBC ৰ ভিতৰতে waterটো দিব এই waterৰ লগত কার্বন ডাইঅক্সাইডটো react কৰিব কৰিলে কি হ'ব again কার্বনিক এসিড ইয়াত কি থাকে কার্বনিক anhydrase কার্বনিক anhydrase এনজাইমটো ইয়াত থাকে এই এনজাইমটো ইয়াত নাথাকে সেম ৰিঅ্যাকশন হয় ইয়াৰ যেটো ৰিঅ্যাকশন হয় এটো আরবিসি ভিতৰতো একে ৰিঅ্যাকশন হয় কিন্তু ইয়াত কমকে হয় ইয়াত বেছিকে হয় কিয় বিকজ এই এনজাইমটো থকা কাৰণে বাকি যিমান কার্বন ডাই অক্সাইড আছে গোটেইখিনি কার্বনিক এসিডতে ট্রান্সফর্ম হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত কার্বনিক এনহাইড্ৰেজ নথকাৰ কাৰণে only 5 to 7% is converted into carbonic acid okay now this carbonic acid H2CO
CO3, I told you it is a unstable compound. It is an unstable বস্তু হয়, ইয়াৰ ভাঙি যোৱাৰ টেন্ডেন্সি আছে, and as a result কি হ'ব, এইটো ভাঙি যাব into H plus and HCO3 minus, মানে হাইড্রোজেন আয়ন and bicarbonate আয়ন ভাঙি যাব. Now this hydrogen ion, আমি অক্সিহিমোগ্লোবিনৰ ফৰ্মেশ্যন বা ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ফেক্টৰ্ছ কিছুমান পঢ়িছিলোঁ. তাত এটা ফেক্টৰ আছিলে যে অক্সিহিমোগ্লোবিন ইজ ডিছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন. এতিয়া কাৰ্বনিক এচিড ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে RBCৰ ভিতৰত হাইড্ৰোজেন আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন বাঢ়ি গ'ল. বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে RBCৰ ভিতৰত অলৰেডি যিটো অক্সিহিমোগ্লোবিন থাকে, RBCৰ ভিতৰত অলৰেডি যিটো অক্সিহিমোগ্লোবিন থাকে, সেই অক্সিহিমোগ্লোবিনখিনি ডিছ'চিয়েট হ'ব, বিকজ দিছ ইজ আ ফেক্টৰ. This is a factor contributing to the dissociation of oxyhemoglobin. As a result, oxyhemoglobin bhangi jabo into hemoglobin and oxygen. This oxygen moves out of the RBC to the tissue. Eto tissue le gusi jay. Aru hemoglobin jitu thaki jay, hemoglobin to a hydrogen ion লগত react কৰি to reduced hemoglobin হৈ যায়. এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া ইয়াত থাকি গ'ল কি বাইকাৰ্বনেট. আমাৰ সেলৰ ভিতৰত, আমাৰ বডিৰ ভিতৰত আয়নিক কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো সদায় বেলেঞ্চ থাকে, চাৰ্জ হৈ নাথাকিব. ইয়াত এতিয়া কি হৈ আছে, নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ আছে. RBCৰ ভিতৰতো কি হৈ যাব, নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ যাব. ইজ দ্যাট পচিবল? নহয়. সো কি হ'ব, এই নেগেটিভ চাৰ্জটো উঠিয়াই দিব. নেগেটিভলি চাৰ্জ আয়নটোক, তাৰমানে বাইকাৰ্বনেট আয়নক কি কৰিব, RBCৰ বাহিৰলৈ উঠিয়াই দিব. ক'লৈ যাব RBCৰ বাইকাৰ্বনেট আয়নটো? ওলাই আহি ক'ত যাব, moves to the plasma, ব্লাডৰ প্লাজমাত আহি যাব. আহিলে কি হ'ব, ব্লাডৰ প্লাজমাত সোডিয়াম ক্লোৰাইড থাকে. যেতিয়া বাইকাৰ্বনেটৰ আয়ন কনচেন্ট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যাব প্লাজমা, তেতিয়া কি হ'ব, সোডিয়াম ক্লোৰাইড ভাঙি যাব. ভাঙি গ'লে it will produce Na plus and sodium ion and chloride ion. This sodium ion combines with the bicarbonate ion forming sodium bicarbonate. और यार जो chloride ion থাকি যাব, it will move to the RBC ফলে গুচি যাব. So আমি কি পঢ়ি আছে, তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্ট পঢ়ি আছে. সো এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যেটো টিস্যুৰ পৰা ওলাইছে, সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এতিয়া ক'ত আছে? ফাৰ্ষ্ট প্লাজমালৈ গ'ল, তাৰপিছত RBCৰ ভিতৰত সোমালে, এতিয়া কাৰ্বনিক এচিডত আছে, দেন বাইকাৰ্বনেটত সোমাই আছে, এণ্ড দেন আল্টিমেটলি এইটো ক'ত সোমাই আছে, সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট. তাৰমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এতিয়া কি ফৰ্মত আছে, বাইকাৰ্বনেট ফৰ্মত আছে. সো এই প্লাজমাতে এই বাইকাৰ্বনেট ফৰ্মত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈ গৈ থাকিব until it reaches the lungs or alveoli. তাত গৈ কি হ'ব, আকৌ বাইকাৰ্বনেটটো ভাঙি যাব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হ'ব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ওলাই গুচি যাব, will diffuse out of the tissue. So through this mechanism, this is also called chloride shift. Since bicarbonate to transport koribole amar chloride eta shift koribologia hol, ei karone this phenomenon is also called chloride shift. So with the help of chloride shift, ami ki korilu, carbon dioxide is transported as bicarbonates, and maximum amount of carbon dioxide, almost 70 to 75% jiman carbon dioxide produce hoy
তাৰে 70 to 75% এনেকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট হয় বাকী 5 to 7% as carbonic acid মানে প্লাজমা ডিজলভ ফৰ্মত আৰু 20 to 23% as carb amino hemoglobin. So এই তিনটা ফৰ্মতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব পাৰে ব্লাডে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক এই তিনটা ফৰ্মত ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে So this ends this chapter. Regulation of respiration to এবাৰ portion of delete কৰা হৈছে so মই সেইটো নাই